అందరికి స్క్రీన్ షేర్ అయిందండి. స్క్రీన్ షేర్ అయింది అందరికీనా? Coming to the IS 105, Provisions in Factories Act 1948, amended 1987, important concepts and definitions. ఇవాళ మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఇది. Provisions in Factories Act 1948, amended 1987, important concept and definitions. Before explaining this topic, I am going for SPTT Industrial Safety Syllabus, IS 105 syllabus. జస్ట్ మనం ఇది బ్రీఫ్ గా ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం చదువుకుందాం. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ సఫరింగ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్. Coming to the IS 101 to 108, 105 is a very typical subject. It consists of a lot of sections, rules, sub-rules, etc. Okay. Mr. Shankar, please switch off your photo. Right. This is the subject name. What is the subject name? Safety, Health and Environment Legislation. Okay. Subject name is the Safety, Health and Environment Legislation, and this particular paper code is IS 105. Coming to the myself, let me introduce myself. My name is M. Narhari Kishore. My education qualification is BE Mechanical in Aurangabad University, Maharashtra, and I have a industrial experience around in India and abroad more than 16 years, as well as in faculty position. Still, I am working in IIFSC from 2017 onwards. In between, last year I am facing some health problems, so that way I am unable to attend IIFSC. Now my health condition is some extent okay, so I am continuing again for IIFSC. Okay. ఇది నా ఇంట్రడ్యూస్, అంతకు మించి అవసరం లేదు. కమింగ్ టు ది మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వచ్చేస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా. కమింగ్ టు ది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో IS 105 సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్స్ లో మొత్తం 24 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇఫ్ యూ స్టడీ టోటల్ దిస్ 24 టాపిక్స్, if you able to answer, you are easily answer 5 essay questions out of 8. I am discussing about almost 70% of IS 105 subject syllabus. So I am not discussing remaining 30%. Later I will discuss those topics also. First important topics అన్నది ఎంచాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 టాపిక్స్ ఉంటాయి. So better to prepare all these topics as per examination point of view. Okay. Coming to the topics, వచ్చాను. ఫస్ట్ టాపిక్ చూడండి, ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948, అబెండెడ్ 1987. అంటే అబెండెడ్ అంటే సవరించారు, కొన్ని సెక్షన్స్, రూల్స్, యాక్ట్స్ 87 లో మనకి సవరించారు. ఇందులో ABCDEFGHI ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ సబ్ టాపిక్స్ అన్నమాట. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ డెఫినిషన్స్ అన్నది ముఖ్యమైన టాపిక్. రెండోది చాప్టర్ 3 హెల్త్. ఇది సెక్షన్ 11 టు సెక్షన్ 12 ఉంటాయి, 10 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇది నెక్స్ట్ సెక్షన్ డిస్కస్ చేద్దాం. చాప్టర్ 4 సేఫ్టీ. ఇందులో మొత్తం 24 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. టుమారో విల్ డిస్కస్ దిస్ సేఫ్టీ, ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948, చాప్టర్ 4 సేఫ్టీ. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 5 వెల్ఫేర్. Coming to the chapter 4A, hazardous process. Coming to the chapter 10, penalties, procedures, and chapter 11, supplement. So out of 120 sections, we supposed to discuss more than 60 to 70 sections. Okay. Coming to the next topic is the list of notice.
industries involved in hazardous process. ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ లో ఈ 9 సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. If you studied all these subtopics, you are surely answers అంటే 2 essay questions ఈ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 2 essay questions మోర్ దాన్ 3 marks questions రెండో మూడో కూడా వచ్చే ఆస్కారం ఉంది. So you better to study all these subtopics. Second important topic in IS 105 is the Indian Boiler Acts and Rules 1923. అంటే బాయిలర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇందులో వీటి గురించి మన సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సబ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను డీటెయిల్గా. కమింగ్ టు ది థర్డ్ టాపిక్ హజార్డస్ కెమికల్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రూల్స్. ఓకే, coming to the fourth topic, compressed gas cylinder safety rules 2016. Coming to the fifth topic, Indian Electricity Acts and Rules 2003. Coming to the Indian Petroleum Acts and Rules 1994. This is the sixth topic. Coming to the seventh topic, manufacture, storage and import of the hazardous chemicals rules 1989. Coming to the eighth topic, Public Liability Insurance Act 1991. అంటే పబ్లిక్ లైబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ అంటే హజార్డస్ మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంఏఎస్ యూనిట్స్, వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఈ పబ్లిక్ లైబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ అనేది తీసుకోవాలి. దానికి ఏం సెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్స్ అని ఈ టాపిక్ లో చెప్తుంది. తర్వాత కమింగ్ టు ది నైన్త్ టాపిక్ సోషల్ అకౌంటబిలిటీ, సామాజిక బాధ్యత. Coming to the 10th topic is Workmen Compensation Act and Rules 1923. Coming to the next 11th topic is On-Site Emergency Plan. As per CIMH rules అనుగుణంగా రాయాలి. What is the abbreviation of CIMH? Control of Industrial Major Accident Hazard అన్నమాట. Coming to the Off-Site Emergency Plan కూడా మనకి as per CIMH rules అనుగుణంగా రాయాలి. Coming to the 13th topic, మనకి list of environment laws in India. Coming to the 14th, static and mobile pressure vessels rules unfiled 1989. Coming to the 15th, chemical accident rules 1996. Coming to the 16th, important sections in Indian Motor Vehicle Act 1988. Coming to the 17th topic is the biomedical waste rules 1989, amended 2016. Coming to the 18th topic, the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996, very important topic today. Coming to the 19th, Contract Labor Reputation and Acceleration Act 1970. Completely coming to the 20, Employee State Insurance Act 1948, ESA and antaru. Coming to the 21, Duck Workers Safety Health Welfare Act 1986. Coming to the next topic, plastic manufacture, sale and usage rules 1999. Coming to the 23rd topic is ILO conventions and recommendations. ILO అంటే International Labour Organization. Coming to the last topic is the roles of ILO for health and safety welfare. So, if you studied all these 24 topics, you are surely answer 5 essay questions out of 8 and 7 to 8 3 marks questions out of 10. So better to study these all topics in safety, health and environment legislation. Okay, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ దిస్ టాపిక్ ఆల్మోస్ట్ ఎస్బిటిటి అయిపోయినట్టే. మిగిలిన 101, 102, 103 అవన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయి. సమ్ ఎక్స్టెంట్ students are feeling difficulty in this particular subjects only. Most of the students are also fail in this particular subject, so be careful about this subject. Okay, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ టాపిక్స్ గురించి? నేను ఓన్లీ ఈ 24 టాపిక్స్ మీరు కవర్ చేశారంటే 70% సిలబస్ మీరు చదివినట్టే. ఓకేనా? ప్రతిదీ పీపీటీ తయారు చేశాను, నీట్ గా ఉంటది. అది క్లాస్ అయిపోగానే మీకు మెయిల్ చేస్తాను. ఓకే, కమింగ్ టు ది మనం సబ్జెక్ట్ లోకి వచ్చేద్దాం డైరెక్ట్ గా. సబ్జెక్ట్ లోకి చూడండి. ఇది మన ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948, 87 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, డెఫినిషన్స్ చదువుకుందాం.
ఈజీగానే ఉంటుంది చూడండి. కమింగ్ టు ద ఆబ్జెక్టివ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే లక్ష్యం ఏంటి? ఇది ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 అన్నది 1948 లో కొన్ని చట్టాలు చేశారు. అంటే ఆ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఫ్యాక్టరీస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫ్యాక్టరీస్ లో పనిచేసే వర్కర్స్ కి హెల్త్, సేఫ్టీ, వెల్ఫేర్, వర్కింగ్ అవర్స్ అనుగుణంగా ఏ రకమైన ఇమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నది ఈ చట్టాల్లో తెచ్చారు, వర్కర్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ గురించి అనమాట. ఓకే, కమింగ్ టు ది ఆబ్జెక్టివ్, లక్ష్యం ఏంటి? ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ is not only ensure the adequate safety measures but also to promote health and welfare of the workers employed in the factory as well as to prevent haphazard growth of factories. అంటే ఈ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 అబెండెడ్ 87 యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యం ఏంటి? ఆ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ కి సేఫ్టీ మెజర్స్ అన్నది సరిపడా ప్రొవైడ్ చేయడంతో పాటు వాళ్ళకి హెల్త్ యాక్టివిటీస్ కూడా ప్రమోట్ చేయడం, అలాగే వెల్ఫేర్ సంక్షేమం కూడా చూడడం, ప్లస్ ఆ ఫ్యాక్టరీస్ లో ఆకస్మికంగా సంభవమయ్యే ప్రమాదాల యొక్క పెరుగుదల కూడా కంట్రోల్ చేసేటట్టు ఉండడం. ఇది ఈ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యం అన్నమాట, ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, కవరేజ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది కవరేజ్ అంటే ఏ ఇండస్ట్రీస్ కి ఈ పర్టికులర్ బీమా పాలసీ వలన లభించే భద్రతా పరిమితి ఉంటుంది. కవరేజ్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ అంటే ఏ ఇండస్ట్రీకి ఈ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 అన్నది కవరేజ్ అవుతుంది అన్నది చెప్తున్నాను. ది కవరేజ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు ది ఫ్యాక్టరీస్ యూజింగ్ పవర్ and employing 10 or more workers on any working day of the preceding 12 months. అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ అనేది ఏదర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కంపెనీ అన్నది ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి, దాని యొక్క కార్యక్రమాలు మనకి 12 months అంటే సంవత్సరం జరిగి ఉండాలి, ప్లస్ ఆ ఫ్యాక్టరీలో 10 మంది వర్కర్స్ ఉండాలి, వాళ్ళు పవర్ యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి, అంటే మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ పవర్ యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళకి ఈ బీమా వర్తిస్తుంది. అది కాకుండా ఫ్యాక్టరీస్ నాట్ యూజింగ్ పవర్ అండ్ ఎంప్లాయింగ్ 20 or more వర్కర్స్ ఆన్ ఎనీ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ ది ప్రిసీడింగ్ 12 months. అంటే పవర్ యూజ్ చేయలేని కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి కదా, జనరేటర్ తోటి రన్ చేస్తుంటారు, అలాంటి ఫ్యాక్టరీస్ కి 20 వర్కర్స్ ఉన్ని వాళ్ళకి ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క కార్యక్రమాలు 12 months పాటు చేస్తే ఈ కవరేజ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్ వాళ్ళకు కూడా అప్లై అవుతుంది. అంటే విత్ పవర్ 10, వితౌట్ పవర్ 20 ఎంప్లాయీస్ ఉండాలి. క్లియర్ గా రాయాలి పాయింట్. తర్వాత ఫ్యాక్టరీస్ స్పెషల్లీ నోటిఫైడ్ అండర్ సెక్షన్ 85 ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ బై ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు గుర్తించబడిన కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి. ఇవి మనకి సెక్షన్ 85 లో అనుగుణంగా కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ కూడా స్పెసిఫై చేశారు, వాటికి కూడా ఈ కవరేజ్ అన్నది వర్తిస్తుంది అని అంటున్నారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది ఇంపార్టెంట్ డెఫినిషన్. ఇవి వదిలేసేయండి, సెక్షన్ 2A, సెక్షన్ 2B అవేం గుర్తుపెట్టుకోకండి, ఓన్లీ ఆడల్ట్. ఆడల్ట్ అంటే ఎవరు? Coming to the adult means a person who has completed 18 years of age. అంటే 18 years నిండిన వ్యక్తిని ఆడల్ట్ అని అంటారు. ఓకే, అంటే ఫ్యాక్టరీలో మినిమం వర్క్ చేయాలంటే ఆ వ్యక్తి ఆడల్ట్ అయి ఉండాలంటే మినిమం 18 years ఉండాలి. అడ్సొలెసెంట్ అంటే ఏంటి? మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ కంప్లీటెడ్ హిస్ 15 years of age బట్ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఈజ్ 18 years. అంటే ఆ వ్యక్తి వయసు 15 నుంచి 18 సంవత్సరాల మధ్య ఉండే వాళ్ళని అడ్సొలెసెంట్ అని అంటారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది చైల్డ్ పర్సన్ అని ఎవరిని అంటారు? మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ కంప్లీటెడ్ 15 years ఆఫ్ ఏజ్. 15 ఏళ్ళ లోపు ఉండే వాళ్ళని చైల్డ్ అని అంటారు. ఇక్కడ చైల్డ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాజ్ పర్ ఇవి ఓల్డ్ సెక్షన్స్ కాబట్టి 1948 లో పెట్టారు కాబట్టి ఆ టైంలో చైల్డ్ లేబర్ కూడా ఉండేవారు. ప్రెసెంట్ 87 అమెండ్మెంట్ అనుగుణంగా చైల్డ్ లేబర్ అనేది ఇండస్ట్రీస్ లో పెట్టకూడదు, ఇట్ ఈస్ అ క్రైమ్ అవుతుంది అనమాట. అది 15 years లోపు ఉంటే చైల్డ్, ఇన్ బిట్వీన్ 15 to 18 మధ్యలో ఉంటే అడ్సొలెసెంట్, 18 years దాటితే ఆడల్ట్ అని అంటారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి.
నెక్స్ట్ కాంప్లీట్ పర్సన్. కాంప్లీట్ పర్సన్ అంటే ఏంటి? సమర్థవంతమైన వ్యక్తి. కాంప్లీట్ పర్సన్ అంటే సమర్థవంతమైన వ్యక్తి అనమాట. ఏ పర్సన్ ఆర్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యారింగ్ టెస్ట్, ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి డన్ ఇన్ ఎ ఫ్యాక్టరీ అండర్ ది ప్రొవిజన్ యాక్ట్. అంటే సమర్థవంతమైన వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తి అయినా అంటారు, ఆర్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇది ఒక సంస్థకైనా వర్తిస్తుంది. అర్థమైందా? ఇది ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ చీఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆ వ్యక్తిని కానీ ఆ సంస్థను కానీ గుర్తించాలి. వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? క్యారింగ్ టెస్ట్లు, ఎగ్జామినేషన్స్, అంటే థర్డ్ పార్టీ టెస్ట్లు, థర్డ్ పార్టీ ఎగ్జామినేషన్స్, ఇన్స్పెక్షన్స్ చేస్తుంటారు. వీళ్ళని కాంప్లీట్ పర్సన్స్ అని అంటారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది ఆక్యుపైర్. ఆక్యుపైర్ అంటే ఎవరు? అనుభవదారుడు. ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఓవర్ ది అఫైర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ. తమ్ముడు ఇక్కడ మనకి అఫైర్స్ అంటే ఏంటి? ఆ కంపెనీ యొక్క వ్యవహారాలు చూసే వ్యక్తిని ఆక్యుపైర్ అని అంటారు. ఆక్యుపైర్ అంటే అతను ఎంప్లాయర్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, ఎంప్లాయీ అని అయి ఉండొచ్చు. అర్థమైందా? అంటే వ్యవస్థాపకుల్ని ఎంప్లాయర్ అని అంటారు, ఎంప్లాయీని వర్కర్స్ అని అంటారు. అంటే మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ క్యాడర్ లో ఉండే వ్యక్తిని ఆక్యుపైర్ అని అంటారు. ఓకే, ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ద కంట్రోల్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ. ఆ కంపెనీ ఫ్యాక్టరీ వ్యవహారాలని మొత్తం ఇతని అదుపులో ఉంటాయి అనమాట. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, వర్కర్. వర్కర్ అంటే ఏంటి? పనోడు. చూడండి ఆడికి ఎంత డెఫినేషన్ ఉందో. ఏ పర్సన్ ఎంప్లాయిడ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ బై త్రూ ది ఏజెన్సీ ఇంక్లూడింగ్ కాంట్రాక్టర్ with or without knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not, in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process or any kind of the work incidental or connected with manufacturing process. ఇది ఇలాగ డెఫినేషన్ రాశారంటే 3 మార్కులు పడతాయి అనమాట. అంటే వర్కర్ అనే వ్యక్తి ఏంటి? అతనికి ప్రిన్సిపల్ ఎంప్లాయర్ అంటే మేనేజ్మెంట్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, తెలియక ఉండకపోవచ్చు. అతని శాలరీ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే అప్రెంటిషిప్ అయినా ఉండొచ్చు. అతను కంపల్సరీగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంటే తయారీ పరిశ్రమలో పనిచేయాలి, లేకపోతే మిషనరీ యొక్క క్లీనింగ్ అయినా అతన్ని అసైన్ చేయొచ్చు. అతనికి ఇవన్నీ అంటే తయారీ పరిశ్రమలో మనకి క్లీనింగ్, హౌస్ కీపింగ్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వ్యక్తుల్ని వర్కర్ అని అంటారు. ఓకే, రైట్, అర్థమైంది అనుకుంటా. కమింగ్ టు ది ఫ్యాక్టరీ. అంటే అసలు ఫ్యాక్టరీ అంటే ఏంటి? మీన్స్ ఎనీ ప్రిమిసెస్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రెజెంట్స్ దేర్ ఆఫ్. అంటే ఫ్యాక్టరీ అంటే దానికి ఒక ప్రిమిసెస్ అంటే ఒక ప్రాణంగం కలిగి ఉంటది, wherein 10 or more workers are working or any date of the preceding 12 months and in any part of the which is the manufacturing process is being carried with the aid of power or ordinarily carried on. అంటే ఏంటి? ఫ్యాక్టరీ అనేది ఏమంటారు? దానికి పవర్ ఉండాలి, మినిమం 10 వర్కర్స్ పనిచేయ ఉండాలి, అదొక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, అదొక తయారీ ప్రక్రియ ఉండాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అంటే తయారీ, ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ అందులో మనకి జరుగుతూ ఉండాలి. దాన్ని ఫర్మ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఉండే కార్యకలాపాలు మినిమం 12 months జరిగి ఉండే వాటిని ఫ్యాక్టరీ కింద గుర్తిస్తారు. తర్వాత పాయింట్, వేర్ ఇన్ 20 or more workers are working or any date of the preceding 12 months and in any part which is manufacturing process is being carried on without the aid of power is ordinarily carried on. అంటే పవర్ ఉంటే మినిమం 10 వర్కర్స్, ఒకవేళ పవర్ లేకుండా ఉంటే మినిమం 20 వర్కర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండాలి, వాళ్ళ కార్యకలాపాలు 12 months జరుగుతూ ఉండాలి, అది ఒక తయారీ ప్రాసెస్ అయి ఉండాలి. ఓకే, పవర్ లేకపోయింది అంటే జనరేటర్ తోటి వాడే కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి కదా రూరల్ ప్లేస్ లో, వాటికి కూడా ఫ్యాక్టరీ అని అంటారు. అంటే ప్రిమిసెస్ అన్నది కంపల్సరీగా కలిగి ఉండాలి. ఓకేనా? రైట్. తర్వాత కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ డెఫినిషన్,
ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ హజార్డస్ ప్రాసెస్. ఈ డెఫినిషన్ చాలా సార్లు అడిగాడు 3 మార్కులకి. చాలా కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అంటే యాస్టీస్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి. చూడండి, హజార్డస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ప్రమాదకరమైన ప్రక్రియ. Means any process or activities in relation to industry specified in first schedule, where unless special care is taken, raw materials used therein are the intermediate or finished products or byproducts, waste effluent there of wood, cause material impairment of the health of the person engaged in or connected therewith. Coming to the second point, the result in pollution of general environment. అంటే ఏంటి? హజార్డస్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రమాదకరమైన ప్రక్రియ. అంటే మీన్స్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఆర్ యాక్టివిటీ, ఒక ప్రక్రియ లేకపోతే కార్యకలాపం ఇన్ రిలేషన్ టు ది ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ఫస్ట్ షెడ్యూల్. అంటే వివరాల జాబితా 1 లో పేర్కొన్న ఇండస్ట్రీ అయి ఉండాలి. షెడ్యూల్ 1 లో పేర్కొన్న ఇండస్ట్రీస్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. అన్లెస్ స్పెషల్ కేర్ ఈస్ టేకన్, ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దీంట్లో రా మెటీరియల్స్ ఉపయోగించడంలోనూ అండ్ దేర్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్స్, అంటే ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్స్ వలన కానీ, ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ వలన కానీ, బై ప్రొడక్ట్స్ వలన కానీ, వేస్ట్ వ్యర్థాల వలన కానీ, ఎఫ్లుయెంట్ విసర్జాల వలన కానీ, cause material impairment of the health of the person engaged or in connected therewith. అంటే ఆ పర్టికులర్ రా మెటీరియల్స్ వలన, ఇంటర్మీడియట్ ప్రొడక్ట్స్ వలన, ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ వలన, బై ప్రొడక్ట్స్ వలన, వేస్ట్ వలన, ఎఫ్లుయెంట్ వలన ఆ వ్యక్తికి ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపించడం, ఆరోగ్యం బలహీనపడిపోవడం ని హజార్డస్ ప్రాసెస్ అంటారు. అది కాకుండా పార్డన్ టెల్ మీ. Sir, referring to your previous slide, going by the definition of factories, why that is linked with the power generation? Is there any logic or any other purpose? No, with అంటే జనరల్ గా ఫ్యాక్టరీ అంటే ఇట్ మీన్స్ యాజ్ పర్ డెఫినిషన్స్ అకార్డింగ్ టు ద 1948, minimum 10 workers are assigned when using power. More than 20 or more than workers are assigned without aid of power. That is the difference between yes, power sir. Any logic factories. behind that? Any logic or any reasoning? No, that is not a logic. This is a definition. This is not logic. This is a definition. Competent persons assign this particular definition. Okay, just you have to write like this way. Coming to the second point, the result in the pollution of the general environment means ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ వలన, బై ప్రొడక్ట్స్ వలన పర్యావరణం కాలుష్యమైన దాన్ని హజార్డస్ ప్రాసెస్ అని అంటారు. సో బెటర్ టు బై హార్ట్ దిస్ డెఫినిషన్. చాలా సార్లు అడిగాడు ఇది. హజార్డస్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రమాదకరమైన ప్రక్రియ. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, ఫెటల్ ఇంజురీ. ఫెటల్ ఇంజురీ అంటే ప్రాణాంతకమైన గాయం. ఫెటల్ ఇంజురీ మీన్స్ ఇంజురీ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రియల్ యాక్సిడెంట్ విచ్ కాజ్డ్ డెత్ టు ది వర్కర్. అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో జరిగిన ప్రమాదం వల్ల ఒక వ్యక్తి చనిపోవడాన్ని ఫెటల్ ఇంజురీ అని అంటారు. కమింగ్ టు ది నాన్ ఫెటల్ ఇంజురీ అంటే లాస్ట్ టైం యాక్సిడెంట్ లాంటిది. ఇంజురీ మీన్స్ ఇంజురీ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రియల్ యాక్సిడెంట్ which prevented the injured worker from the attending to the work for a period of 48 hours or more immediately following the injuries. అంటే ఒక వ్యక్తి పనిచేస్తున్నప్పుడు అతను గాయపడితే ఆ గాయం వల్ల అతను 48 hours పాటు డ్యూటీలోకి అటెండ్ కాకపోతే, అంటే 2 days ఆర్ 3 days ఆర్ 4 days అతను అటెండ్ కాకుండా మళ్ళీ డ్యూటీలో మన రీజాయిన్ అవడాన్ని నాన్ ఫెటల్ ఇంజురీ అని అంటారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ మీన్స్ తయారీ ప్రక్రియ. చూడండి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి అన్నది క్లియర్ గా చెప్తాను.
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ మీన్స్ ఎనీ ప్రాసెస్, ప్రక్రియ. ఇందులో మేకింగ్ తయారు చేయడం ఉంటుంది, ఆల్టరింగ్ మార్పులు చేర్పులు, రిపేరింగ్, ఫినిషింగ్, ప్యాకింగ్, ఆయిలింగ్. ఆయిలింగ్ అంటే ఆయిల్ సర్వీస్ చేయడం అనమాట. తర్వాత వాషింగ్, క్లీనింగ్, బ్రేకింగ్ అప్ అంటే పార్ట్స్ కింద విడగొట్టడం. తర్వాత డిమాలిషింగ్ అంటే కూల్చివేయడం. ఆర్ అదర్వైజ్ ట్రీటింగ్ అంటే చికిత్స చేయడం. అడాప్టింగ్ ఎనీ ఆర్టికల్స్ అంటే స్క్రాప్ ప్లాంట్ ఏదైనా ఆర్టికల్స్ దత్తత తీసుకోవడం. ఆర్ ఎ సబ్స్టెన్స్ విత్ ఇన్ ది వ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ యూజ్, సేల్, ట్రాన్స్పోర్ట్, డెలివరీ ఆర్ డిస్పోజ్. అంటే ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని దత్తత తీసుకున్న సార్ ఏదైనా మెటీరియల్స్ తయారు, ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వస్తాయి. అర్థమైంది కదా? అంటే ఆ పర్టికులర్ మన సబ్స్టెన్స్ ని ఉపయోగిస్తున్నా, సేల్ చేస్తున్నా, రవాణా చేస్తున్నా, డెలివరీ చేస్తున్నా, డిస్పోజ్ చేస్తున్నా, ఇవన్నీ తయారీ ఇండస్ట్రీస్ లోకి వస్తాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డెఫినేషన్. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్, పంపింగ్ ఆయిల్, వాటర్, సీవేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సబ్స్టెన్స్. ఆయిల్ ని పంప్ చేస్తున్నా, వాటర్ ని పంప్ చేస్తున్నా, సీవేజ్ ని పంప్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, అవి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లోకి ఉంటుంది. అంటే మన జీవీఎంసీ ఉంటాయి కదా అవి. కమింగ్ టు ది జనరేటింగ్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ పవర్. ఏదైనా పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నా, పంపిణీ చేస్తున్న ఇండస్ట్రీస్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్, కాంపోజిటింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ బై లెటర్ ప్రెస్, లిటోగ్రఫీ, ఫోటోగ్రేవియేచర్ ఆర్ అదర్ సిమిలర్ ప్రాసెస్ ఆర్ బుక్ బైండింగ్. అంటే ఏంటి? ప్రింటింగ్ అంటే ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు ఉంటాయి, అవి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంటాయి. ప్రింటింగ్ బై లెటర్ ప్రెస్ ఇండస్ట్రీస్. మనకి లిటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? మనకి స్కానింగ్ చేయడం అనమాట. తర్వాత ఫోటోగ్రేవియేషన్ అంటే ముద్రణ పటాలు తయారు చేస్తుంటారు కదా మనకి చనిపోయిన వాళ్ళు, అవి. ఆర్ అదర్ సిమిలర్ ప్రాసెస్, బుక్ బైండింగ్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో వస్తుంది. తర్వాత కన్స్ట్రక్టింగ్, రీకన్స్ట్రక్టింగ్, రిపేరింగ్, రీఫిట్టింగ్, ఫినిషింగ్ ఆర్ బ్రేకింగ్ అప్ షిప్స్ ఆర్ వెసల్స్. అంటే ప్రెషర్ వెసల్స్ ని బ్రేక్ చేస్తున్నా, షిప్స్ ని మన డిస్మాండ్లింగ్ చేస్తున్నా కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వస్తుంది. అంటే కన్స్ట్రక్షన్, రీకన్స్ట్రక్షన్, రిపేరింగ్, రీఫిట్టింగ్, ఇవి కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వస్తాయి. తర్వాత మనకి ప్రిజర్వింగ్ ఆర్ స్టోరేజ్ ఎనీ ఆర్టికల్ ఇన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్. జనరల్ మార్కెట్ యార్డ్ లో మాంసాలు అవన్నీ స్టోరేజ్ చేస్తుంటారు కదా పాడైపోకుండా, అది కూడా కోల్డ్ స్టోరేజ్ సంబంధించిన అన్ని యూనిట్స్ కూడా మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వస్తాయి. మీరు ఇలా రాశారనుకోండి ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. ఓకేనా? జనరల్ గా డెఫినిషన్స్ యాస్టీస్ గా రాయడానికి ట్రై చేయండి, ఇట్ ఈస్ మై అడ్వైస్. ఇక్కడ హజార్డస్ ప్రాసెస్ డెఫినిషన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ డెఫినిషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్ 2 definitions ఆర్ ఆస్క్డ్ more than 4 to 5 times in previous papers. So better to by heart these definitions. Coming to the next, ఇప్పుడు టాపిక్ లోకి వచ్చాను. ద ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 లో టోటల్ గా 11 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఇట్ కంటైన్స్ 11 చాప్టర్స్, 120 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. 3 షెడ్యూల్స్ అంటే వివరాల జాబితాలు 3 ఉంటాయి. 32 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. కమింగ్ టు ది మనకి చాప్టర్స్ వచ్చేసరికి, చాప్టర్ 1 ప్రిలిమినరీ, ప్రాథమికంగా ఇందులో 7-8 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేయం. చాప్టర్ 2 ఇన్స్పెక్టింగ్ ది స్టాఫ్, అంటే స్టాఫ్ ని ఏ రకంగా తనిఖీ చేయాలన్నది ఇందులో ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 3 హెల్త్, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ పర్టికులర్ హెల్త్ సెక్షన్స్ నెక్స్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తాను. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 4 సేఫ్టీ, ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 23 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం టుమారో. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 4 హజార్డస్ ప్రాసెస్, అంటే ప్రమాదకరమైన ప్రక్రియ, ఇందులో 9 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. చాప్టర్ 5 వెల్ఫేర్, అంటే సంక్షేమం చూద్దాం. ఓకేనా? హెల్త్, సేఫ్టీ, వెల్ఫేర్ లో ఉండే సెక్షన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ.
కమింగ్ టు ది చాప్టర్స్, మనకి 6 వర్కింగ్ అవర్స్, పని గంటలు ఎలాగ ఉండాలి, ఇందులో కూడా 7 to 8 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 7 ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ యంగ్ పర్సన్స్, అంటే ఇన్ బిట్వీన్ 18 ఇయర్స్ నుంచి 21 ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండే వ్యక్తుల్ని యంగ్ పర్సన్స్ అంటారు. వీళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏ రకంగా ప్రొవైడ్ చేయాలనేది చాప్టర్ 7 లో ఉంటాయి. అందులో కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 8 లీవ్ విత్ వేజెస్. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 9 స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ప్రత్యేకమైన అవసరం. కమింగ్ టు ది చాప్టర్ 10 పెనాల్టీస్ అండ్ ప్రొసీజర్. పెనాల్టీస్ అంటే పరిహారము, ప్రొసీజర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటిని కేస్ లాస్ అని అంటారు. చాప్టర్ 10 చాప్టర్ 11 లో ఉండే మన సెక్షన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. చాప్టర్ 11 అంటే సప్లిమెంట్ అంటే అనువర్తించడం. ఓకే, మనం ఏంటంటే చాప్టర్ 3 లో ఉండే సెక్షన్స్, చాప్టర్ 4 లో ఉండే సెక్షన్స్ సేఫ్టీలో, చాప్టర్ 4 హజార్డస్ ప్రాసెస్ లో ఉండే సెక్షన్స్, చాప్టర్ 5 వెల్ఫేర్ లో ఉండే సెక్షన్స్, చాప్టర్ 10 చాప్టర్ 11 పెనాల్టీ, ప్రొసీజర్స్, సప్లిమెంట్స్ లో ఉండే సెక్షన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే రైట్, ఇందులో మొత్తం 11 చాప్టర్స్ లో మనకి 120 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కమింగ్ టు ది షెడ్యూల్స్, చూడండి మనకి షెడ్యూల్ అనేసరికి వివరాలు జాబితా. ఇందులో షెడ్యూల్ 1 లో మనకి ఏముంటుంది, మన లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హజార్డస్ ప్రాసెస్, అంటే ప్రమాదకరమైన ప్రక్రియ కలిగి ఉండే ఇండస్ట్రీస్ యొక్క లిస్ట్ ఉంటుంది. ఇది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్, పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్, ఫెర్రో ఎల్ఐఎస్ ప్లాంట్లు, నాన్ ఫెర్రోస్ ఎల్ఐఎస్ ప్లాంట్లు, అలాగా ఆల్మోస్ట్ ఒక 30-40 ప్రమాదకరమైన ప్రక్రియ కలిగిన ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. వాటి యొక్క లిస్టు వివరాలు జాబితా షెడ్యూల్ 1 లో ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది మనకి షెడ్యూల్ 2 పర్మిసిబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టెన్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ విచ్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇది కెమికల్ సేఫ్టీలో వస్తుంది. మనకి రిసోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. అందులో రిసోల్డ్ లిమిట్ వాల్యూ మన షార్ట్ టర్మ్ లిమిట్, సీలింగ్ లిమిట్, మోడరేట్ లిమిట్ అని ఉంటుంది. అది కెమికల్ సేఫ్టీ వచ్చినప్పుడు వివరాలు చెప్తాను షెడ్యూల్ 2 గురించి. కమింగ్ టు ది షెడ్యూల్ 3 మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ నోటీసబుల్ డిసీజెస్. నోటీసబుల్ డిసీజెస్ అంటే గుర్తించదగిన జబ్బులు. వీటికి కాంపన్సేషన్, ఇన్సూరెన్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. క్యాన్సర్ అలాంటివి ఒక ఆల్మోస్ట్ 39 ఉన్నాయి. ఆ 39 నోటీసబుల్ డిసీజెస్ చదువుకుంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ జబ్బులు డిసీజెస్ వస్తే, ఆక్యుపేషనల్ డిసీజెస్ వస్తే కాంపన్సేషన్, ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తారనమాట. అది షెడ్యూల్ 3 లో ఉంటుంది. తర్వాత కొన్ని ఫార్మ్స్, ఒకటి ఇదే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు, తర్వాత క్లాస్ లో చదువుకుందాం. ఫార్మ్స్ గురించి నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో చెప్తాను. అంతవరకు ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ చదువుకోండి. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అది ఇంపార్టెంట్. హజార్డస్ ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్యాక్టరీ అంటే డెఫినేషన్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మనకి ఇది మన కవరేజ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్, ఆబ్జెక్టివ్ కవరేజ్ ఆఫ్ ది యాక్ట్, రెండు ఇంపార్టెంట్, చదువుకోండి. తర్వాత మన ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 లో 11 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ 11 చాప్టర్స్ లో కలిపి 120 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. 3 షెడ్యూల్స్, 32 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎవరు డౌట్ అడిగారు చెప్పండి. ఓకే ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ పీపీటీ టుమారో ఇట్ సెల్ఫ్. డోంట్ వెరీ, నేను ఏదైనా టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దానికి రిలేటెడ్ పీపీటీలు ఇమీడియట్ గా అనితా మేడం గారికి పంపిస్తాను, మీరు చదువుకోవచ్చు. IS 105 అంతా జాగ్రత్తగా చెప్తాను, స్లో అండ్ స్టడీగా. ఈజీగా మీరు గట్టెక్కిపోతారు. ఇందులో ఈజీగా 70-80 మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఇంకా 2 minutes ఉన్నాయి. ఫార్మ్స్ గురించి తర్వాత క్లాసులో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, హెల్త్ సెక్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఫార్మ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. ఇదండి టాపిక్స్. మీరు ఇందులో ఈ టాపిక్స్ నేను షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ IS 105 is a huge syllabus. I am discussing only 70% of the syllabus. So you better to study all these topics. At the time only you will answer 5 essay questions out of 8.
అండ్ 7 to 8 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇందులో షార్ట్ కట్ చూసుకోకండి. వీటిలో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇస్తాను, అది మనకి ఎగ్జామ్స్ ముందు వస్తాయి, అది ఓన్లీ పాసింగ్ స్టూడెంట్స్ వరకే. ఈ టాపిక్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా నోటిఫై చేసుకొని నా పాయింట్స్ నచ్చితే ఆ పాయింట్స్ రాయండి, లేకపోతే బెటర్ దాన్ నాకంటే మంచి పాయింట్స్ ఉంటే ఆ పాయింట్స్ మీరు యాడ్ చేసుకొని చక్కగా ఒక నోట్స్ లా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఈ ఒక్క టాపిక్, ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్. రైట్. రైట్, ఏమైనా డౌట్స్ అడగండి, ఎనీ డౌట్స్? సార్ ఇక్కడ మనం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అటెండ్ చేస్తున్నాం సార్. సో మెనీ గైస్ ఆర్ హిందీ, దే డోంట్ నో తెలుగు సార్ యాక్చువల్గా. సో ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్, డోంట్ బాదర్. Okay, within 45 minutes of gap, I am unable to explain in English to English. So